खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दीन दयाल सतगुरु मेहरां दे साईं जग दी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर की परम दया सदका आप जी सतसंगत विच अपने अमोलक सुआसां नूं सफल कर रहे हो। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी के पावन हजूर अमृत बाणी का कीर्तन होया है। शहीदां दी पवित्र याद सिमरन दे समागम बहुत श्रद्धा प्यार नाल आप इन्हां सालाना जोड़ मेलियां ते हाजरियां भरदे हो। हजूर दे पवित्र इतिहास की कथा का समा है। मन एकाग्र करिए, महाराज जी का अमृत इतिहास श्रवण करिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर ने पवित्र बाणी की महिमा सिखा नूं दसी है कि सिखो जपजी साहिब की की महानता है। सतगुरु जी ने भाई गोपाला जी को कहा कि भाई गोपाला ये तेरे वस नहीं, जो निरंकार की मर्जी है उवें हुंदा है। फिर भी सतगुरु जी कहते असीं तेरा जम्मण मरण कटिया। गरीब नवाज ने उस सोने की काठी पवा के सोना जिहड़ा घोड़ा सी भाई गोपाला जी नूं सतगुरां ने बख्शिश किया। हजूर ने बेअंत मोहरां अशरफियां सोने के गहने पशमीने के वस्त्र ये सच्चे पातशाह जी महाराज भेंट करके आख्या कि जपजी साहिब की बाणी की भेटा नहीं सिखो दी जा सकती। एडा वड्डा फल सतगुरां जी ने प्रगट करके दिखाया। सतगुरु जी के कोलों संगत विदा हुई जिन्हां ने भेटावां लियांदियां सीगियां। संगत अमृतसर साहिब दर्शन करके जो तरन ताਰਨ साहिब आए उन्होंने पता लगा कि इत्थे बाबा बुढ़ा साहिब जी तो नेड़े ही रहिंदे है ते गुरसिखां ने गुरमता किया कि क्यों ना होवे कि बाबा बुढ़ा साहिब का दर्शन कर चलीए। उन्हां दा दर्शन गुरु साहिब के दर्शन के बराबर है। ऐसे गुरसिखां का भी दर्शन करना चाहिए। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी की क्या सोहनी सिक्ख्या अपने सिखां नूं दित्ती हुई है। गुरसिख तिन्हां गुरसिखां दा अदब करदे है। बीड़ साहिब आ गई सारी संगत बाबा बुढ़ा साहिब जी के नाल भाई गुरदास जी का भी दर्शन होया। आपस दे विच ज्ञान के वचन कर रहे सी। सब संगत ने नमस्कार की, परिक्रमा कीतियां ते बैठ गए सारे गुरसिख। भाई गुरदास जी ने पूछया बई गुरसिखो तुसी किधरों आए हो ते किधर चले हो? आखिया असीं महाराज जी का दर्शन करके आए हो ते पश्चिम दी असीं देश की संगत हाँ। महाराज युद्ध फतेह कर हटे है सच्चे पातशाह, बहुत तुरकां दा नाश किया महाराज जी ने। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने सुनिया ते भाई गुरदास जी नूं कहिंदे है कि भाई गुरदास जी बड़ा चिर हो गया महाराज जी के दर्शन नहीं किए। सच्चे पातशाह के उत्ते एडी फौज चढ़ के आई, चलिए हुण पता लेना चाहिए महाराज जी का दर्शन करिए। भाई गुरदास जी भी कहिंदे तां बहुत चंगी गल है। जदों अमृतसर साहिब तो तुरे है वाहिगुरू बीड़ साहिब तो तुरे अमृतसर साहिब आए, इशनान किया बाबा बुढ़ा साहिब जी ने। भाई गुरदास जी ने अमृत सरोवर विच श्री हरमंदिर साहिब अंदर आए है। सिखां नूं पता लग्या कि बाबा बुढ़ा साहिब जी महाराज जी के दर्शन करन चले। उतों 3 सिख होर महाराज का दर्शनां का प्रेम जान करके ना बाबा बुढ़ा साहिब नूं कहंदे महाराज सानूं भी नाल लै चलो। ते बाबा बुढ़ा साहिब जी के नाल 3 सिख होर तुरे, गिणती 5 हो गई। इधर गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं पता लग्या कि बाबा बुढ़ा साहिब जी आ रहे हैं। हजूर ने उस वेले बिधि चंद जी नूं आग्या की कि बहुत सिख लैके अगे जाओ, बाबा बुढ़ा साहिब जी का सन्मान करो, सत्कार नाल लै करके आओ। बिधि चंद जी बहुत प्यार नाल गए, उधर उधर ही नमस्कारां कीतियां। बाबा बुढ़ा साहिब नूं नमस्कार की है, चरण परसे है बिधि चंद जी ने ते बड़े सत्कार नाल बाबा बुढ़ा साहिब नूं अगे ला के सारे पिछे तुरदे है। जदों बाबा बुढ़ा साहिब जी आए हजूर ने दूरों वेख्या बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं। महाराज तख्त छड्ड के उठ खलोते गरीब नवाज। सच्चे पातशाह जी आप जदों उठे सब संगतां उठ गईयां। अगे होकर के सच्चे पातशाह जी जदों बाबा बुढ़ा साहिब जी का सत्कार करन लगे, बाबा बुढ़ा साहिब जी महाराज के चरणों नाल लिपट गए।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਮੁੱਦਤ ਹੋਏ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਰਣ ਮਹਿ ਤੁਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੀ ਮਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਜਬਹਿ ਤਿਮਰ ਹੋਏ ਆਇਓ। ਹਜੂਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਆਇਆ ਏ। ਘਰ ਨਵੀਨ ਜੋ ਗੁਰ ਬਨਵਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਤਿਸ ਮਹਿ ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਉਤਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ ਸਾਦਰ ਜੁਤ ਗੁਰਦਾਸ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਦਾਸਨ ਪ੍ਰਤ ਆਇਸ ਫਰਮਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਨ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸਕਲ ਮਨ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਪਠੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਿਤ ਅਸਨ ਰਸਾਲਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਿਤ ਅਸਨ ਰਸਾਲਾ। ਅਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਰਸਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸੇਵਕ ਪੇ ਠਾਂਡੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਕਹਿਓ ਕਰਿਓ ਹਿਤ ਗਾਡੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿੱਖ। ਸਾਦਰ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾ ਬਤਾਈ। ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਏ ਸਲਤਾ ਕੇ ਤੀਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਰਾਜਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਰਾਜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਏ ਸਲਤਾ ਕੇ ਤੀਰ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਸਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾ ਬਤਾਈ। ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਰਾਜ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਏ ਸਲਤਾ ਕੇ ਤੀਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ,
ਦਰਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਸੋਚ ਸਰੀਰ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪੇ ਆਦਿਕ ਨਿਤ ਨੇਮ ਜੋ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੋ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੋ ਪੜੋ ਫਿਰ। ਜਾਪੇ ਆਦਿਕ ਨਿਤ ਨੇਮ ਜੋ ਬਾਣੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੜ ਕਰ ਨਦੀ ਕੂਲ ਮਨ ਭਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੂਲ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਿਯਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਆਏ ਬਹੌਰ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਤੇ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਜਗ ਦਿਖ ਰਾਵਤ। ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਆਏ ਤਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਬਿਰਾਜਤ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਗਹਿ ਕਰ ਕੋ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਆਦ ਜੇ ਗਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। ਸੁਨ ਹੈ ਰਬਾਬੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਝਰਨਾਟਾਂ ਹੀ ਛਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਐ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਆਏ ਅਨੇਕ ਨਰ ਗੁਰ ਪਗ ਬੰਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਤਕ ਸਮਾਂ ਜਬ ਬੈਠ ਬਿਤਾਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਮੇਧਾਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਮੇਧਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਾਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਫਿਰ ਹੋ ਨਗਰ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਿਚਰੋ ਆਓ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਤੇ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਗਰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀਜੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਿਧ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਏ ਨਿਜ ਸਾਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਮਨੇ ਅਪਰ ਸੰਗ ਸਭ ਨਾਥ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਪੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੀਰਨ ਲਾਗੇ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤ ਬਤਾਵਤ ਆਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਗ ਦੀਰਘ ਬਿਥੀ ਦੇ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀਰਘ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਧਾਵੀ ਤਬ ਸਰਬ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਧਾਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿਦ ਕੇਸ਼ਵ ਕੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਗਮਨੇ ਸਭ ਚੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਕਲ ਬੀਥਿਕਾ ਮਹਿ ਫਿਰ ਆਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰ ਆਏ ਆ, ਹਰੇ ਮਸੀਤ ਭਾਈ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁੱਛੀਬੋ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਬੋ ਕਰਿਓ ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਸੀਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸੀਤ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਆਦਭੁਤ ਕਰਮ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਭੁਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਨੇ ਮਸੀਤ ਚਿਨਵਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਹੋ 부ਝਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪਨੇ ਮਸੀਤ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਤਬ ਘੇਰੜ ਕੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਵਨ ਸੋ ਸਰਬੰਗ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਹਰਖੇ ਸਭ ਸੁਣ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਉਰ ਧਰ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਜਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸੀਤ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਘੇਰੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਹਜੂਰ ਸੁਜਾਨ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਰਣ ਕੋ ਇਸ ਤੇ ਭਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰ ਕਰੇ ਪਛਾਇਓ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਲ ਨਗਰ ਕੋ ਫਿਰੇ ਨਿਹਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਜਸ ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਪੁਰ ਅਦਿਕ ਸਰਾਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲਾਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਬਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਆ। ਇਉਂ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਚਿਓ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ੁਭ ਸਲਤਾ ਪਾਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੁਚਿਰ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਉੱਚੇ ਥਲ ਵੱਡ ਸੈਲ ਹੋਵੰਤੀ। ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸੈਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਹਣੀ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੈਰਗਾਹ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰਚਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੋ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਅਖਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਬਹੁ ਮੋਦ ਭਵੰਤੀ। ਬਹੁਤ ਮੋਦ ਆਨੰਦ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਆ। ਕਰਤ ਸਰਾਹਨ ਕੋ ਚਲ ਆਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਚਿਆ ਆਪਨੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਖੋ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਟੋਨ ਨੰਬੜਾਓ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਤਦੋਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰ ਨਿਤ ਬਸਹਿ ਵਿਸਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰ ਨਗਰ ਵੈ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸੇ। ਅਬ ਲਓ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਧਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮ ਕੋ ਨਾਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਗਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਤ ਸਮੈ ਸਿਰ ਭਾਖਨ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤਿਸ ਪਰ ਧਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਮੁਖ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਕੋ ਨਾਮ ਧਰਹਿੰਗੇ ਇਹੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਧਰੋ ਨਗਰ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਧਰਨਗੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਸਰ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਲੇਗਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਸਰ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹੀ। ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਨ ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਸਭ ਵਿਖੈ ਸੁਨਾਇਓ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਹੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਸਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਹਜੂਰ ਆਪ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਕੇਰ ਪਿਤਾਮਾ ਜੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਜਸ ਗਾਵਤ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਵਪੁਰੀ ਕੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਸੁਜਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿਨਹੋ ਨਾਮ ਪਰ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿ ਲਿਖਨ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਸਦੀ ਸਗਲ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਦਤ ਜਗਤ ਮਹਿ ਜਨ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਿਦਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਆਪਨੇ ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਿਰਾਮੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਰਜਪੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਂਘਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਵ ਗੁਰ ਕਰੀ ਖਡੂਰ ਉਦਾਰਾ। ਬਿਬ ਗੁਰ ਕਰੀ ਖਡੂਰ ਉਦਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਓ ਤੀਜੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਆਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਦੁੱਤੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਚਤੁਰਥ ਤੀਜੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ। ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰ ਜੋ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੀਨ ਅਜਾਬੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜਬ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੁਮ ਕੀਨੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਨ ਮਹਿ ਇਸ ਵਿਦ ਚੀਨੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਯਾਦ ਸਭਾ ਜੇ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਧੰਨੇ ਧੰਨ ਉਚਾਰੀ। ਸਭ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਧੰਨ ਹੋ। ਕਿੱਡੀ ਵੇਖੋ ਆਤਮ ਮਸ਼ਾਣੀ ਬੁੱਧ ਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਧਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਮ ਤਬ ਹੋਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਗਰੇ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕਰ ਜੋਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰਪੁਰ ਨਾਮ ਧਰਾਇਓ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜੂਰ ਨੇ ਧਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਲਓ ਸਗਰੇ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ। ਅਬ ਲਓ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਬ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਗੁਰ ਕੇ ਬਰ ਚੀਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਾਏ ਆ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਚੇ ਨਗ ਕੰਚਨ ਸਨ। ਸੋਹਣੇ ਸਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਨਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹ ਖਚਤ ਕੀਤੇ ਆ ਜੜੇ ਹਨ। ਰੁਚਿਰ ਰੀਤ ਕੇ ਦਰ ਰਖਵਾਏ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰਖਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦੇਵ ਲੁਭਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਮ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਕਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਇਉਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕੈ ਕਰਤ ਉਧਾਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਜਹ ਕਹਿ ਜਗ ਮਹਿ ਜਸ ਬਹੁ ਫੈਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਸ ਫੈਲਿਆ। ਜਿਸ ਆਗੈ ਨਿਸਪਤ ਲਗ ਮੈਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸਪਤ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਹਾਪਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬੀਰ ਧੀਰ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਸਨ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ ਗਨ ਜੋ ਸੇਵਤ ਹੋਏ ਤੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਐਸੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਜੂਰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ, 2-3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬੀਰ ਧੀਰ ਗੰਭੀਰ ਦਾਸਨ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ ਗਨ ਜੋ ਸੇਵਤ ਹੋਏ ਤੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।